نکاح ہوا اور گواہوں کو چائے پلوا کر بھیجنے کے بعد ثمامہ سیدھا اپنے روم میں آیا تھا اور آتے ہی بیڈ پر سیدھا لیٹ گیا تھا، جبکہ پاؤں بیڈ سے نیچے لٹک رہے تھے۔ ثمامہ نے دونوں آنکھیں بند کرتے اپنے دونوں ہاتھوں سے کمپٹیوں کو دبایا تھا۔ وہ جذباتی بندہ نہیں تھا، ہر کام سوچ سمجھ کے کرنے والا تھا۔ جانے آج کیسے جذبات کا مظاہرہ کر گیا تھا، شاید اپنی ماں جیسی چچی کی آنکھوں میں آنسو اور ان کی تربیت پر اٹھتے سوال وہ برداشت نہیں کر پایا تھا، اور جو فیصلہ کرنے میں اسے عام حالات میں شاید وقت لگتا، آج وہ فیصلہ وہ سیکنڈز میں کر گیا تھا۔ جس لڑکی کو ہمیشہ ماتھے پر بل ڈال کر دیکھا تھا، وہ آج اس کی بیوی بن کر بیٹھی تھی۔ یہ بات دماغ میں آتی ہی اس کا دھیان ہالے کی طرف گیا تھا، اور ساتھ ہی اس کا بے ہوش ہونا یاد آیا تو اس کے ماتھے پر ایک بل پڑا تھا۔ جانتا تھا وہ اس سے بہت ڈرتی ہے اور ہمیشہ اس سے بھاگنے کی ہی سوچتی رہتی ہے۔ ابھی ثمامہ نے اسے بھی ہینڈل کرنا تھا، یہ سب سوچتے اس کا دل مقدر ہوا تھا۔ کچھ دیر ویسے ہی لیٹے رہنے کے بعد وہ شاور لینے کے ارادے سے اٹھا تاکہ دماغ تھوڑا فریش ہو سکے۔ حالے کو جب سے ہوش آیا تھا وہ بس روئے جا رہی تھی۔ سیف صاحب تو اسے ہوش آتے دیکھ کر موبائل لے کر وہاں سے نکل گئے تھے تاکہ وہاں موجود ورکرز کو ہدایت دے سکے، کیونکہ اب ان کا ارادہ واپس دکان جانے کا نہیں تھا، جبکہ رحیلہ اور عصمت بیگم اسے چپ کروانے میں مصروف تھی۔ حالے اب بس بھی کرو، کون سا ظلم کا پہاڑ توڑ دیا ہے ہم نے تم پر۔ اسے چپ نہ کرتے دیکھ رحیلہ بیگم نے ذرا سختی سے اسے سرزنش کی تھی۔ آپ جیسی ظالم ماں میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ پہلے مجھے بتائے بغیر رشتے والوں کو بلا لیا اور پھر آنا فانا نکاح بھی کر دیا، اور وہ بھی اس جلاد سے۔ حالے نے روتے ہوئے ان کے ظلم گوائے تو اس کی آخری بات پر عصمت بیگم کی موجودگی کی وجہ سے رحیلہ بیگم نے اسے گھوری سے نوازا تھا۔ تو میرا بچہ تمہیں اسے جلاد سے انسان بنا لینا نا، اب تو شوہر ہے تمہارا۔ رحیلہ بیگم کی کچھ بولنے سے پہلے عصمت بیگم نے کہا۔ ان کے لہجے میں ہلکی سی شرارت کی بھی رقم تھی، جسے محسوس کرتے رحیلہ بیگم کے چہرے پر بھی مسکراہٹ چمکی تھی، جبکہ ثمامہ کو اپنے شوہر کے تصور کرتے حالے کے آنسوؤں میں اضافہ ہوا تھا۔ یہاں کوئی مجھ سے پیار ہی نہیں کرتا، مجھے شیر کی چکاڑ میں پھینک کے خود سارے امتحان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حالے روتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر بھاگتے ہوئے اپنی پورشن میں چلی گئی تھی۔ ثمامہ کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کا سوچ کے ہی اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اس کی گہرے فشانی پہ رحیلہ بیگم نے گھبرا کے عصمت بیگم کو دیکھا تھا۔ جو بھی تھا وہ تھی تو ثمامہ کی ماں، کہیں برا ہی نہ منا جاتی۔ میں نے برا نہیں منایا، اور فکر مت کرو رحیلہ، آہستہ آہستہ دونوں ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ رحیلہ بیگم کی نظریں خود پر محسوس کرتے عصمت بیگم نے انہیں تسلی دی تو وہ زبردستی مسکرائی تھی۔ انہیں عصمت بیگم کا رویہ الجھا رہا تھا۔ انہوں نے کبھی حالے کو لے کر کوئی خواہش ظاہر نہیں کی تھی، اس کے رشتے کا سن کر بھی انہوں نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا، اور اب نکاح کے بعد بھی ان کا رویہ نارمل تھا، اور یہ سب باتیں رحیلہ بیگم کو الجھا رہی تھیں اور وہ چاہ کر بھی عصمت بیگم سے پوچھ نہیں پا رہی تھیں۔ دوپہر کے کھانے پہ تقریباً سبھی موجود تھے سوائے حالے کے، جو نکاح کے بعد سے کمرے میں بند تھی۔ 2-3 دفعہ رحیلہ بیگم اس کے کمرے میں گئی تھی، مگر اس نے نہ تکیے میں سر نکالا اور نہ ہی ان کی کسی بات کا جواب دیا، اور پھر وہ اسے کھانے کے لیے بھی بلانے آئی تھی، جس پہ اس نے صاف انکار کر دیا، تو رحیلہ بیگم نے بھی زیادہ اصرار کرنے کی بجائے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا تھا۔ حالے نہیں آئی کھانے کے لیے۔ اس کی غیر موجودگی پہ سیف صاحب نے رحیلہ بیگم سے سوال کیا تھا۔ میں بلانے گئی تھی، وہ کہتی ہے بھوک نہیں ہے۔ رحیلہ بیگم کے جواب پر سیف صاحب نے بس سر ہلایا۔ انہوں نے زیادہ کریدنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ بھابھی میں شرمندہ ہوں، ثمامہ کے کہنے پر نکاح کروا دیا، آپ سے ایک بار نہیں پوچھا، نہ میں نے اور نہ ثمامہ نے۔ سیف صاحب نے شرمندگی سے سر جھکاتے عصمت بیگم سے کہا تھا، ان کو کیا بات
ان کی بات پہ پہلے تو انہوں نے چونک کر سیف صاحب کو دیکھا اور پھر ہولے سے مسکرائی تھی۔ سیف، یہ سماما کے معاملے میں تم کب سے مجھ سے کچھ پوچھنے لگے؟ بچپن سے تو اسے بیٹی کی طرح سینے سے لگا کے رکھا ہے تم نے، عصمت بیگم کے نرمی سے کہنے پر سیف صاحب نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ ہاں، مگر پھر بھی آپ ماں ہیں سماما کی، مجھے ایک دفعہ تو پوچھنا ہی چاہیے تھا آپ سے۔ سم، بس کر دو سیف، نہ سماما تمہارے لیے بیگانہ ہے نہ ہالے میرے لیے۔ میں تو شروع سے ہی ہالے کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، ہاں، مگر یہ نہیں پتا تھا کہ ایسے سب کچھ ہوگا۔ عصمت بیگم کے لفظ پر سیف صاحب اور رحیلہ بیگم نے حیرت اور بےیقینی سے پہلے ایک دوسرے کو اور پھر عصمت بیگم کو دیکھا تھا، جبکہ ثمامہ اس ساری گفتگو میں بس سر جھکائے کھانا کھانے میں ہی مصروف تھا۔ ثمامہ بیگم نے ان کی حیرانگی اور ان کے دماغوں میں گھومتا سوال اچھی طرح سمجھا تھا۔ ہاں، میں شروع سے ہی یہی خواہش تھی۔ جب رحیلہ نے حالے کے لیے رشتے والی کو کہا تھا تب میں اسے منع کرنا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے میں ایک دفعہ ثمامہ سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر اس سے اس موضوع پہ بات کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں ملا اور رشتے والے نے لڑکے بھی ڈھونڈ لیا۔ عصمت بیگم نے تفصیلی بات کرتے ان دونوں کی ہر الجھن دور کی تھی، اور مجھے یہ بھی تھا کہ تم ثمامہ کو ہی ہر کسی پہ فوقیت دو گے۔ عصمت بیگم نے مزید کہا تو ان دونوں کو تھوڑی شرمندگی ہوئی تھی۔ جی بھابھی، میں نے بھی ثمامہ کو ہی ہمیشہ اپنے داماد کے روم میں دیکھا ہے، مگر پھر میں نے سوچا کہیں ثمامہ یہ نہ سمجھے کہ چچا پالنے پوسنے کے اوس دھونس جما رہا ہے۔ اس دفعہ ثمامہ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ چچا جان، آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں ایسا کچھ کہہ سکتا ہوں؟ میرے دل میں آپ کا اور چچی کا ایک مقام ڈیڈ اور مما جیسا ہے۔ اس کی بات پر سیف صاحب اور رحیلہ بیگم کے چہرے پہ پیاری سی مسکان آئی تھی۔ جانتا ہوں، سیف صاحب نے شفقت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، اب بس کریں یہ اداسی کی باتیں۔ ہم نے جو سوچنا ہوتا ہے سوچتے رہ جاتے ہیں، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ حالے اور ثمامہ کا نکاح ایسے ہی ہونا تھا اور اللہ کے حکم سے وہ ہو گیا۔ اب ساری باتیں چھوڑ کے بس کھانا کھائیں سب۔ عصمت بیگم کی بات پر سب مسکراتے ہوئے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ رحیلہ بیگم اور سیف صاحب اللہ کی اس کرم نوازی پر دل ہی دل میں ان کا شکر ادا کر رہے تھے۔ رات کو ثمامہ 8 بجے لاؤنج میں آ کر بیٹھ گیا تھا تاکہ حالے کو پڑھا سکے۔ ہفتے والے دن وہ لیٹ آیا تھا۔ پولیس اسٹیشن سے اس نے حالے کی چھٹی ہو گئی تھی، مگر آج اس کا حالے کو چھٹی دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس وقت رحیلہ اور عصمت بیگم کچن میں موجود تھیں، جبکہ سیف صاحب اپنے کسی دوست کے ساتھ شام سے نکلے ہوئے تھے۔ وہ لاؤنج میں اکیلا ہی تھا۔ ثمامہ نے 10 منٹ انتظار کیا، مگر وہ نہ آئی تو اس کے ماتھے پہ بل آئے تھے۔ کچھ دیر مزید انتظار کے بعد وہ اپنی نشست سے اٹھا۔ اس کا رخ سیڑھیوں کی طرف تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے اوپر والے پورشن میں آیا اور حالے کے کمرے کے سامنے جا کے رکا تھا۔ پہلے اس نے دستک دینی چاہی، مگر پھر ویسے ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ وہ سامنے ہی بیڈ پہ کمفرٹ میں سر سے پیر تک پیک ہوئی پڑی تھی۔ مما، مجھے کھانا نہیں کھانا اور نہ ہی مجھے نیچے جانا ہے۔ آپ بار بار کیوں آ رہی ہیں؟ اسے لگا تھا کہ رحیلہ بیگم ہے، کیونکہ وہی دن بھر اس کے روم کے چکر لگاتی رہی تھیں۔ مگر جب اپنی بات کا کوئی جواب نہ ملا تو اس نے منہ سے کمبل ہٹا کر دیکھا اور سامنے کھڑے ثمامہ کو دیکھ کر اس کی سیٹی گم ہوئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے میں کمبل ہٹاتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تم آئی کیوں نہیں بکس لے کر؟ میں کب سے ویٹ کر رہا ہوں۔ ثمامہ نے ماتھے پہ بل ڈالتے اس کے بولنے سے پہلے سوال کیا تھا۔ ماتھے پر بل آئے تھے؟ آج بھی؟ حالے آنکھیں پھیلائی تھی۔ کیوں، آج کیا ہے؟ ثمامہ کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ نہیں، وہ میرا مطلب ہے وہ نکاح۔ حالے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے۔ کیوں، نکاح کے بعد لوگ پڑھتے نہیں ہیں؟ ثمامہ کے ماتھے کے بلوں میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ پڑھتے ہیں، مگر اپنے جلاد اور کھڑوس شوہروں سے نہیں پڑھتے۔ حالے بڑبڑائی تھی۔ یہ تمہارا منہ ہی منہ میں بڑبڑانا زہر لگتا ہے مجھے۔ وہ ناگواری سے بولا تھا،
میں پوری کی پوری ہی زہر لگتی ہوں آپ کو۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، زبان سے بو کر اپنی شامت نہیں بلوانا چاہتی تھی۔ بیگ لے کر فوراً نیچے آؤ، مجھے اور کوئی بہانہ نہیں سننا۔ اسے منہ کھولتے دیکھ کر ثمامہ نے ہاتھ بڑھا کر حتمی لہجے میں کہا تو وہ بے بسی سے بیگ اٹھا کر اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ وہ جتنی بھی شیخیاں بگاڑ لے، ثمامہ کے سامنے اس کی بولتی ہمیشہ بند ہو جاتی تھی، اور وہ بیہیویئر ایسے کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور اس طرح حالے کو بھی اس کے سامنے احتجاج کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں ملا تھا۔ رحیلہ بیگم جو اوپر ہی آنے لگی تھی، اپنی بیٹی کو ثمامہ کے پیچھے پھولے منہ اور بیگ سمیت آتے دیکھ کر انہوں نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ انہیں پورا یقین تھا ثمامہ ان کی بگڑی بیٹی کو اچھی طرح سدھار لے گا۔ ان کے پاس سے گزرتے حالے نے ایک شکوہ بھری نگاہ اس پر ڈالی، جسے دیکھ کر بھی وہ انجان بن گئی تھی، جبکہ حالے بس دانت پیس کر رہ گئی تھی۔ نکاح والے واقعے کے 4-5 دن گزر چکے تھے۔ حالے تو پہلے ہی ثمامہ کے سامنے کم جاتی تھی، مگر اب تو وہ ثمامہ کو بس ٹیوشن کے ٹائم پر ہی نظر آتی تھی۔ کہنے کو تو دونوں کا نکاح ہو گیا تھا، مگر دونوں ہی نے اس رشتے کے حوالے سے دل میں کوئی جذبات نپتے نہیں دیے تھے۔ ثمامہ پولیس اسٹیشن میں اتنا مصروف تھا کہ اس رشتے کے بارے میں سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا تھا، اور حالے نے اس جلاد اور خڑوس سے زیادہ کبھی کچھ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ دوسری طرف عید کی آمد ہی آمد تھی، اس لیے ثمامہ بیگم کا ارادہ عید سے پہلے ہی رخصتی کروانے کا تھا۔ ڈائریکٹ سیف صاحب سے بات کرنے کی بجائے انہوں نے رحیلہ بیگم سے بات کرنے کی ٹھانی تھی۔ ہمیشہ کی طرح کچن اور کاموں سے فارغ ہو کر دونوں خواتین لاؤنج میں بیٹھی باتیں بگاڑ رہی تھیں۔ آج حالے بھی یونیورسٹی سے آف کیے گھر ہی تھی، کچھ اس نے بھی ہیلپ کی تو کام جلدی ختم ہو گئے تھے۔ رحیلہ، میں سوچ رہی تھی کہ عید سے پہلے پہلے حالے کو رخصت کروا کے لے آؤں۔ رحیلہ بیگم نے اچانک انہیں دیکھا تھا، ان کے لیے یہ اچانک کی جانے والی بات تھی۔ وہ اتنی جلدی رخصتی کا کہہ دیں گے، انہیں اندازہ نہیں تھا۔ یہ بات سن کر قدم تو حالے کے بھی ساخت ہوئے تھے، جو لاؤنج میں داخل ہونے ہی لگی تھی۔ بھابھی، ابھی کچھ دن ہی ہوئے ہیں نکاح، اور عید بھی نزدیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے عید کتنے خرچے نکل آتے ہیں، اگر شادی بھی رکھ لیں تو مشکل نہیں ہو جائے گی؟ رحیلہ بیگم ہچکچائی تھی۔ رحیلہ بیگم کی بات پر حالے خوش ہوئی تھی۔ ابھی اسے تھوڑا یقین ہوا تھا کہ وہ ان کی سکی بیٹی ہی ہے۔ ارے رحیلہ، کون سا رخصت کر کے اسے کہیں اور بھیجنا ہے جو ہم نے زیادہ تکلف کرنا ہے؟ حالے نے بس اوپر سے نیچے آنا ہے، اور رہی جہیز کی بات، وہ تو ہم نے لینا ہی نہیں۔ عصمت بیگم نے ان کی پریشانی کا حل بتایا تھا، مگر پھر بھی بھابھی، شادی کا خرچہ بھی ہوگا، اور عید کے لیے قربانی کا کوئی جانور بھی لینا ہوگا، اور مجھے نہیں لگتا ثمامہ اور سیف کا اتنا بجٹ ہوگا۔ رحیلہ بیگم اتنی جلدی رخصتی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ اپنی بیٹی کو پہلے کچن میں ایکسپرٹ کرنا چاہ رہی تھی۔ ہاں، تو عید کے بعد بھی تو شادی پہ خرچہ ہوگا ہی نا، اور جہاں تک قربانی کے جانور کی بات ہے تو اس دفعہ بڑا جانور لینے کی بجائے بکرا لے لیں گے، کیونکہ قربانی ہم اللہ کی رضا اور خوش نمودی کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ دکھاوے کے لیے۔ عصمت بیگم کے پاس ان کے ہر مسئلے کا حل تھا۔ میں سوچ رہی تھی پہلے اسے کچن کا کچھ سکھا دیتی، پھر رخصتی کرتی۔ رحیلہ بیگم نے جھکجھتے ہوئے اصل بات بتا ہی دی تھی، جسے سن کر عصمت بیگم نے ماتھے پہ ہلکا سا ہاتھ مارا تھا، جبکہ حالے نے دانت پیسے تھے۔ ایک تو ماما کو کچن کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا، ہمیشہ کی طرح وہ بڑبڑائی تھی۔ رحیلہ، اب غیروں والی باتیں تو نہ کرو، میں اتنی ظالم بھی نہیں کہ تم ہر طرح سے تسلی کر کے اسے نیچے والے پورشن میں بھیجنا چاہتی ہو۔ تم بھی یہی اور میں بھی مل کر اسے شادی کے بعد بھی سب کچھ سکھا لیں گے۔ رحیلہ بیگم ان کے خلوص کی دل سے متفق ہوئی تھی۔ تم پہلے سیف سے مشورہ کر لو، پھر جو بھی بات ہوئی مجھے بتا دینا۔ دونوں اسی طرح کر لوں گی میں بھی، انہوں نے کہا تو رحیلہ بیگم نے سر ہلایا تھا۔ اچھا چلو، میں ذرا پڑوس سے ہو کر آتی ہوں، کافی دن ہو گئے چکر نہیں لگایا۔ عصمت بیگم انہیں بتاتے لاؤنج کے دروازے کی طرف
बड़ी थी। इन्हें आता देखकर हाले तेजी से दरवाजे की ओर में हुई थी। उनके जाने के बाद वो लॉन्ज में दाखिल हुई। मैं बता रही हूँ मामा, ये अचानक वाला निकाह तो मैंने कर लिया है। अचानक वाली रुखसती नहीं करूंगी। रुखसती तो मैं पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद होगी। इन उसकी ऊंची आवाज पर रहीला बेगम ने नागवारी से उसे देखा था। आहिस्ता बोलो, और तुम्हें शर्म नहीं आती दूसरों की बातें छुप कर सुनते हुए? रहीला बेगम ने उसे आंखें दिखाई थी। आप उसे छोड़े मामा, मैं बता रही हूँ, मैंने रुखसती नहीं करवानी अभी। उनकी बात नजरअंदाज करते हाले ने अपनी बात पर जोर दिया था। तुमसे पूछ कौन रहा है? और ये फालतू की बातें छोड़ो और कुछ किचन पे भी ध्यान दो। अगर किस्मत से सास अच्छी मिल ही गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हाथ पर हाथ धरे बैठी रहो। रहीला बेगम के झटकने पर हाले ने आंखें और मुंह खोलकर इन्हें देखा था। और ये अपनी ऊन पटांग हरकतें भी दुरुस्त कर लो। शुक्र करो तुम्हारी हरकतें जानते हुए भी बच्चे ने हाँ कर दी, निकाह कर लिया, वरना मुझे जाने कितनी टक्करें मारनी पड़ती तुम्हारे रिश्ते के लिए। रहीला बेगम ने इसके खुले खोले मुंह पे चोट की, जबकि उनकी आखिरी बात पर तो हाले बलबला कर ही तह रह गई थी। आपके शरीफ बच्चे को भी शुक्र अदा करना चाहिए कि बैठे बिठाए बीवी मिल गई, वरना उस कड़वे करेले खड़ूस जलाद और नक चिड़े को अपनी बेटी किसने देनी थी? हर कोई मेरे माँ बाप की तरह थोड़ी होता है। हाले ने भी उसकी शान में कसीदे पढ़ते हिसाब बराबर किया था। बकवास मत करो, रहीला बेगम ने उसे घूरी से नवाजते कहा तो वो पैर पटकते वहां से वॉकआउट कर गई थी। उसके जाते ही रहीला बेगम ने सर झटकते टीवी ऑन किया था। रहीला बेगम ने रात को असमत बेगम की सारी बातें सैफ साहब के गोश गुजर कर दी थी। वो भी असमत बेगम की बातों से मुत्तफिक थे। यूं 10 दिनों बाद रुखसती की डेट फाइनल कर दी गई थी और इससे 10 दिन बाद बकरा ईद थी। ये खबर सुनकर समामा का रिएक्शन नॉर्मल था, मगर हाले ने सदाए एहतजाज बुलंद की थी, जिस पे हमेशा की तरह किसी ने कान नहीं धरे थे। मुझसे इस घर में सब सुतेलों वाला सलूक करते हैं। इस जलाद ने कहा निकाह करना है तो किसी ने कोई सवाल किए बगैर निकाह खड़का दिया, और अब मैं कह रही हूँ मुझे रुखसती नहीं करनी तो कोई सुन ही नहीं रहा। अपने कमरे में इधर से उधर मार्च करते हाले मुसलसल बुड़बुड़ा रही थी। मैं कौन सा शादी से इनकार कर रही हूँ, बस कुछ अरसा और इस देव की कैसे रिहाई चाह रही हूँ, मगर भला हो मेरे माँ बाप का जो मुझे इस देव की कैद में भेज कर ही छोड़ेंगे। उसने आंखें और दोनों हाथों की मुट्ठियां जोर से बंद की करते अपनी बेबसी का इजहार किया था। अगर ये बात इस देव से ही कह दूं तो कैसा रहेगा? एकदम से उसकी दिमाग की बत्ती जली तो उसने आंखें खोली थी, मगर उस देव से बात करे कौन करे? एक और सवाल उसके सामने खड़ा हुआ था, जिसने उसकी एक्साइटमेंट के गुब्बारे से हवा निकाल दी थी। अब तो मैं उनकी बीवी हूँ और उनसे बिल्कुल भी नहीं डरती। कुछ लम्हों बाद उसने खुद को मजबूत जाहिर किया। ये अलग बात थी कि दिमाग इस बात की शिद्दत से नफी कर रहा था, को मगर उसने शेर की चंगाड़ में हाथ डालने का इरादा कर लिया था। हाले ने एक निगाह घड़ी पर डाली। उसके आने का वक्त हो चुका था। एक गहरी सांस भरते उसने खुद को पुरसुकून करते वो नीचे वाले पोर्शन में आई थी। समामा के कमरे की तरफ बढ़ने से पहले उसने इर्द गिर्द का जायजा लिया, मगर उसे कहीं कोई नजर ना आया। किसी को ना पाकर वो समामा के कमरे की तरफ बढ़ी। उस दिन मेरे कमरे में नॉक किए बगैर आया था खड़ूस, आज मैं भी नॉक किए बगैर ही जाऊंगी। उसने कमरे के दरवाजे पर पहुंचते उसने दस्तक देनी चाही, मगर अचानक ही उसकी अना जागी थी, जिसके जेर असर वो नॉक किए बगैर धड़ल्ले से समामा के रूम में दाखिल हुई थी। मगर रूम में पहुंचती उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। समामा बगैर शर्ट के यूनिफॉर्म की पैंट जिप
तन किए कबर्ड के सामने खड़ा अपने कपड़े निकाल रहा था। वो शायद अभी ही घर आया था और अब शावर लेने जा रहा था। खड़क्के की आवाज पर उसने कमरे की दरवाजे की तरफ देखा था, जहां हाले कबूतर की तरह आंखें मेचे खड़ी थी। उसे देखकर समामा के माथे पे हमेशा की तरह बल आए थे। हाले नूर, तुमने कब सीखने हैं मेंसेस मेंस मैनर्स। उसकी बात पर हाले की शर्मिंदगी पल में उड़ान छू हुई और उसने झटके से आंखें खोली थी। अपनी दफा मैनर्स कहाँ जाते हैं? अभी कुछ दिन पहले आप भी मेरे कमरे में बगैर नॉक किए आए थे। हाले ने तड़क कर कहा तो समामा के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी, जिसे वो उसकी नजरों में आने से पहले ही छुपा गया था। अच्छा, तो जो मैं करूँगा तुम वही करोगी? कबर्ड का दरवाजा बंद करते समाइमा ने हाथ में पकड़े कपड़े कंधे पर रखे और कदम उसकी तरफ बढ़ाए थे। हाँ बिल्कुल, हल्का बोलते हुए साथ में जोरों शोर से सर भी हिलाया था, जबकि उसे अपने करीब आते देखकर उसने दिल ही दिल में आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी थी। उसके करीब आते समामा ने उसे रूम के अंदर खींचते पीछे दरवाजा बंद किया था। सोच लो एक दफा, उसे दरवाजे से लगाते समामा ने उसके इर्द गिर्द हाथ जमाते हल्का सा झुककर सरगोशी के अंदाज में कहा था, जबकि हाले तो उसकी इतनी कुर्बत पर सांस ही रोक गई थी। देखें, आप इस तरह मेरी आवाज को दबा नहीं सकते। हाले ने अपने लहजे की लड़खड़ाहट पर काबू पाते खुद को मजबूत बनाते उसे वार्निंग दी थी। अच्छा, ऐसे नहीं तो कैसे दबा सकता हूँ? उसके चेहरे पर नजरें जमाए समामा ने सवाल किया था, जिस पे हाले ने बेबसी से उसे देखा था। आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। उसके बेचारगी से कहने पर समामा गहरी सांस भरते पीछे हुआ और सीने पर हाथ बांधे खड़ा हो गया। तो हाले सुकून का सांस खारिज किया था। बोलो, क्या बात है जिसके लिए आपने मेरे रूम में कदम रंज फरमाए हैं, ये जानने के बावजूद कि कुछ दिनों बाद आप मुस्तकिल यहाँ ही डेरा जमाने वाली हैं? संजीदगी से पूछा गया था। वो मैं कह रही थी कि हाले ने बात अधूरी छोड़ी तो समामा ने आबरू उचकाकर उसे देखा। उसके चेहरे की संजीदगी देखकर एक पल को हाले डरी थी कि आप प्लीज रुखसती कुछ अरसे के लिए पोस्टपोन करवा दें, मगर फिर आंखें बंद करते उसने एक ही सांस में सारी बात कह डाली थी। मगर अपनी बात के जवाब में खामोशी को महसूस करते उसने एक आंख हल्की सी खोल कर देखा तो समामा होंठ सीने पर हाथ बांधे उसे संजीदगी से देख रहा था। मोहतरमा, आप अपने अक्ल के घोड़े दौड़ाना बंद करें। ऐसे फैसलों के लिए हमारे बड़े मौजूद हैं, इसलिए वो बेहतर जानते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। समामा के साफ इनकार पे हाले का मुंह खुला और साथ ही गुस्सा भी दब आया था। नहीं तो आपने जो अचानक निकाह की फरमाइश की थी वो बड़ों से पूछकर की थी? दोनों हाथ कमर पर जमाते आंखें छोटी करके समामा को देखते गुस्से से कहा। गुस्से से उसकी आवाज थोड़ी ऊंची हो गई थी। लगता है तमीज भूलती जा रही हो तुम। समामा की सर्द आवाज पे वो एक पल को गड़बड़ाई थी। हाँ, आप लोग अपनी मर्जियां करते जाएं और मैं बदतमीजी भी नहीं कर सकती। हाले ने मुंह फैलाया था। मोहतरमा, हो गया तो वही जो चचा जान चाहेंगे, इसलिए अपना खून जलाने की बजाय शादी की तैयारियां करो या फिर चचा जान से बात कर लो। यही दो ऑप्शन है तुम्हारे पास। उसके फूले मुंह को एक नजर रखते समामा ने कंधे उचकाते कहा और उसकी मजीद कोई फजूल बात सुने बगैर वॉशरूम में घुस गया था। घुरना मीसना हमेशा की तरह उसे लकबात से नवाजा गया था। हाले एक नज़र वॉशरूम के दरवाजे पर एक नज़र डालते वहां से चली गई थी, मगर जाते हुए उसकी रूम का दरवाजा एक धमाके से बंद किया था। वो अपनी धुन में बगैर इधर उधर निगाह डाले सीढ़ियां चढ़ गई थी। रहीला बेगम ने उसे हैरत से समामा के कमरे से निकलते हैरत से देखा और फिर उसके पीछे खुद भी ऊपर आई थी। वो उसके रूम में आई तो वो ऊंधे मुंह लेटी मिली थी। क्या हुआ हाले, और तुम समामा के रूम में क्या करने गई थी? उसके पास बेड पर बैठते रहीला बेगम ने तशवीश से पूछा था। न्याज लेने गई थी।
हाले की तरफ से जला हुआ जवाब मिला था, तमीज से। रहीला बेगम ने तेज नजरों से उसे देखा था। आप सब ऐसा करें, एक दफा इकट्ठे बैठकर तमीज सिखा ले मुझे। दिल तो वैसे ही बोझल हो रहा था और रहीला बेगम की जरा सी बात पे हाले ने रोना शुरू कर दिया। उसके बिलावजह रोने पर रहीला बेगम तो बुखला गई थी। अरे हाले, मेरी बच्ची, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? रहीला बेगम ने नरमी से उसे सीधा किया था। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। उस खड़ूस की सारे बातें मानते हैं और मेरी कोई एक भी नहीं मान रहा। उसकी सुई उसी बात पे अटकी देखकर रहीला बेगम ने अपना सर हाथों में थामा था। हाले, तुम्हें मसला क्या है शादी से? रहीला बेगम का लहजा आजिज़ी से भरपूर था। मुझे मसला शादी से नहीं, आपके लाडले भतीजे से है। बगैर किसी रिश्ते के उन्होंने सारी जिंदगी मुझ पे धौंस जमाई है। अब तो इन्हें हक भी मिल गया है, अब उनका जो दिल करेगा वो करेंगे। मुझे नहीं करनी शादी। इसके ऊट पटांग वहम सुनकर रहीला बेगम ने दांत पीसे थे। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। रहीला बेगम नफी में सर हिलाते वहां से उठकर चली गई थी। उसके ऐसा जाने पे हालांकि आंसुओं में मजीद इजाफा हुआ था। रोते हुए उसने सैफ साहब से बात करने का मसमा इरादा बांधा था। फिर रुखसती के दरमियान वाले 10 दिन ऐसे गुजरे जैसे इन्हें पर लग गए हों। हाले बस सैफ साहब से बात करने के लिए मौका ही ढूंढती रह गई और शादी के कार्ड छप कर आ गए और बट भी गए। दूसरी तरफ समामा ने ऑफिस से खुद भी शादी से ऐन एक दिन पहले छुट्टियां ली और हाले को भी इसी बात पे अमल दरामद करवाया। इस दौरान वो मामूल के मुताबिक उसे ट्यूशन भी देता रहा था। एक दफ़ा हाले ने जिद में डंडी मारने की कोशिश भी की थी, जिसे समामा ने नाकाम बना दिया और हाले भी बस तलमिलाई रह गई थी। शादी का फंक्शन मैरिज हॉल में किया गया था। सैफ साहब ने ज्यादा लंबा काम नहीं किया था, बस करीबी करीबी रिश्तेदार ही बुलाए थे। पूरे फंक्शन के दौरान हाले का मुंह फूला ही रहा था। बस फोटो सेक्शन के दौरान ही समामा की घूरियां महसूस जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई थी। समामा गोल्डन शेरवानी में सर पे कुल्ला सजाए जच रहा था और हाले मैरून लहंगा चोली जिस पर दीदा जेब काम हुआ था, कील कांटों से लैस समामा के असाबों पर सवार हो रही थी। मगर वो था कि उसे मुसलसल नजरअंदाज करते अपने जज्बातों को सुलाने की कोशिश कर रहा था। रुखसती के बाद रहीला बेगम थोड़ा इमोशनल हुई थी। बेशक रुखसती होकर उसने एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में ही जाना था, मगर फिर भी उनका दिल भर आया था। उनकी आंखें नम देखकर हाले ने जो रोना स्टार्ट किया, सबके उसे संभालना मुश्किल हो गया था। वो तो ऐसे ही रोने का बहाना ढूंढ रही थी। अब बस भी कर दो हाले, तुम्हें कौन सा ब्याह के हम दूसरे सियारे पे भेज रहे हैं जो तुमने दरिया ही बहा दिए हैं। उसे चुप ना करते देखकर रहीला बेगम अपने असली रूप में आई थी। उनकी बात पर समामा ने बेसाख्त मडर आने वाली मुस्कुराहट को बमुश्किल अपने होंठों में दबाया था, मगर हाले से मुस्कुराहट दबाते देख चुकी थी। समामा की मुस्कुराहट और रहीला बेगम की फटकार ने जलती पे तेल का काम किया था और वो और शिद्दत से रोना शुरू कर चुकी थी। उसके इस रवैये ने सबके हाथ पांव फुला दिए थे। उसकी इस हरकत पे समामा ने मुस्कुराहटे तासरात वापस पाट हुए थे। वो हाले के रवैये के पीछे छुपी वजहात को अच्छी तरह समझ रहा था। उसे किसी की एक ना सुनते देख के उसने एक गहरा सांस भरा और चेहरे पे मसनूई मुस्कुराहट सजाते हाले के कंधे के गिर्द बाजू फैलाया था, जिस पे हाले ने रोना धोना और अपना दुल्हन होना पेश पुष्ट डालते पूरा मुंह खोल के समामा की यह हरकत मुलाहिजा फरमाई थी। समामा ने उसके हौनक भरा शक्ल देखकर दिल ही दिल में दांत पीसे थे, मगर बाज़ मुस्कुराते हुए रहीला बेगम को तसल्ली देते हाले को लिए वो गाड़ी की तरफ बढ़ा था। उसे बिठाने के बाद वो खुद दूसरी तरफ आकर बैठा था। उसके बैठती ही गाड़ी आगे बढ़ी थी, मगर हाले उसे होंठ आंखें और मुंह फाड़े देख रही थी। उसकी इस हरकत पर ड्राइविंग पर बैठे समामा की दोस्त और उसके साथ बैठी बीवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। अपना मुंह बंद करो और सीधी होकर बैठो, तुम्हारा ही हूँ, घर जाकर जी भर कर देख लेना। इस तरह हल्का सा झुकते
उस तरफ हल्का सा झुकते सुमामा ने जब्त से भीगी आवाज में कहा तो हाले जल्दी से सीधी हुई थी और साथ ही सुमामा के तुम्हारा ही हूँ कहने पर उसने दिल ही दिल में अस्तगफुरुल्लाह कहा था। घर पहुंचते ही असमत बेगम कुछ लड़कियों के साथ फूलों की प्लेटें थामे उनके इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। वो रुखसती से कुछ देर पहले ही घर आ गई थी। फिर कुछ मज़ीद रस्मों के बाद हाले को समामा के कमरे में पहुंचा दिया गया था। बाहर तो वो नॉर्मल बैठी समामा का इंतजार कर रही थी, मगर अंदर से दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। कुछ ही देर में समामा कमरे में दाखिल हुआ तो हाले की हाथ में पकड़े क्लच पर गिरफ्त मजबूत हुई थी। वो कमरा लॉक करते उसी तरफ बढ़ा था जो घूंघट निकाले बैठी उसी का इंतजार कर रही थी। ये तुम आज क्या सारा दिन क्या बेवकूफियां करती रही हो? तुम्हारे रिएक्शन से तो लोग यही समझते होंगे ना कि ये शादी गन पॉइंट पे की जा रही है। हाले को उससे कोई अच्छी उम्मीदें तो नहीं थी, मगर फिर भी उसकी ये बातें सुनकर उसका अफशार खून बुलंद हुआ था और उसने एक झटके से घूंघट उल्टा दिया। उसे देख के एक पल पल को सुमामा का दिल धड़का था, मगर अपने दिल को नजरअंदाज करते उसने चेहरे पर सख्त तासरात ही सजाए रखे थे। और आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? कोई अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसी बातें भी करता है? लोग अपनी दुल्हनों की शान में कसीदे पढ़ते हैं, उनकी तारीफें करते हैं, और एक आप हैं आज भी जली कटी सुनाकर मेरा दिल जला रहे हैं। वो गुस्से में जो मुंह में आया बोलती चली गई। उसके अंदाज पे समामा ने सताइश नजरों में आबरू उचकाया था। मैं तो तैयार हूँ तारीफ करने के लिए, तुम अपना बताओ, बर्दाश्त कर लोगी? दोनों हाथ तो उसकी तरफ अटकाते हल्का सा उसकी तरफ झुक के समामा ने गंभीर लहजे में कहा तो हाले की लम्हों में बत्ती गुल हुई थी। बस हो गई हवा टाइट। उसकी लहजती पलकों पर नजरें जमाए सरगोशी में कहा गया था, और हाले की पहले से ही दिल में ऊधम मचाती धड़कनें मजीद तेज हुई और जबान तो जैसे तालू से चिपक गई थी। उसे कुछ पल यूं ही देखने के बाद समामा गहरी सांस भरते पीछे हुआ था। देखा, नहीं बर्दाश्त कर पाओगी, इसीलिए इस तारीफ को किसी अच्छे वक्त के लिए उठा रखो, समामा ने कहा। मगर हाले ने जबान खोलना तो दूर की बात, उसे नजर उठाकर भी नहीं देखा था। मैं जानता हूँ ये सब कुछ अचानक हुआ है, ना तुम कुछ कबूल कर पा रही हो ना मैं, इसलिए मेरे ख्याल में हमें इस रिश्ते और खुद को थोड़ी स्पेस देनी चाहिए ताकि हम आसानी से एडजस्ट हो सकें। उसकी बातों के दौरान हाले बस हाथों को ही घूरती रही थी। जब एडजस्ट हो जाएंगे तो तारीफ भी कर दिया करूँगा, सुमामा ने कहते हुए मुस्कुराहट दबाई तो हाले ने सर उठाकर उससे खा जाने वाली नजरों से देखा था। ये मुझे घूरना बंद करो, और आज बारात वलीमा इकट्ठा ही हो गए हैं तो बस कल का दिन रेस्ट करो, थकन उतारो और परसों से यूनिवर्सिटी जाना स्टार्ट करो। वैसे भी ईद की छुट्टियां बस होनी ही वाली हैं, तो इतने दिन यूनिवर्सिटी ना जाके एवं वक्त क्यों ज़ाया करना। सनामा अपनी बात ख़त्म करते हुए उठ खड़ा हुआ, जबकि उसकी बातों पे हाले का मुंह एक दफ़ा फिर खुल चुका था। हाँ, ये तुम्हारे मुंह दिखाई, वो याद आने पर पलटा और जेब से एक केस निकालते हाले की तरफ बढ़ाया। उसके तासरात देखकर समामा का दिल कहका लगाने को चाहा, मगर अपने चेहरे पे संजीदगी का लबादा ओढ़ाए ही केस उसकी तरफ बढ़ाया और खुद कबर्ड से कपड़े निकालते वॉशरूम में चला गया। सारा मूड खराब करके ये लो तुम्हारी मुंह दिखाई। हाले ने उसकी नकल उतारी और बेदिली से केस खोला, जिसमें खूबसूरत गोल्ड का ब्रेसलेट जगमगा रहा था। उस पे बस एक नज़र डालते हाले ने केस बंद करके साइड टेबल पे रख दिया और खुद ड्रेसिंग टेबल की तरफ जाकर खड़ी हो गई। समामा के चेंज करके आने तक वो ज्वेलरी वगैरह उतार चुकी थी। उसके वॉशरूम से बाहर आते उस पे एक निगाह डाले बगैर वो अपने कपड़े निकालते जो सुबह ही रहीला बेगम सेट करके गई थी, निकालते वॉशरूम में घुस गई थी। समामा उसकी पुश्त पर एक गहरी नज़र डालते उसने बालों में ब्रश किया और बेड पर जाकर लेट गया। हाले चेंज करके कमरे की लाइट्स ऑफ करते झिझकते हुए दूसरी साइड पे लेट गई। दोनों ही अपनी अपनी सोचों में डूबे नींद की वादियों में उतर गए थे।
रात में अनजाने कौन सा पहर था कि हाले की आंख अजीब सी आवाज से खुली थी। उसने नासमझी से इधर उधर देखा, मगर जूं ही उसका जहन बेदार हुआ तो उसे समझ आई कि वह सुमामा के बुड़बुड़ाने की आवाज थी। हाले ने उलझते हुए अपनी साइड का लैंप ऑन किया, फिर उसकी साइड झुकते दूसरा लैंप भी ऑन किया, जिससे रूम में काफी रोशनी हो गई थी। इस रोशनी में हाले ने समामा को देखा, जो बगैर शर्ट के पसीने में तरबतर हुए सर को इधर उधर झटक रहा था और साथ ही कुछ बुड़बुड़ा रहा था। हाले इसके होठों के पास अपने कान करते सुनने लगी कि वो क्या कह रहा है। डैड, डैड, मुझे छोड़कर मत जाएं डैड, प्लीज डैड। उसके लफ्ज बामुश्किल सुनते हाले ने हमदर्दी और फिक्र के मिले जुले तासरात लिए उसे देखा था, जिसकी आंखों से अब आंसू भी निकल रहे थे। इस मगरूर अकड़ू को यूं देख के न जाने उसके दिल को क्यों बुरा लगा, और उसने समामा के कंधे पे हाथ रखते उसे झंझोड़ झंझोड़ के ख्वाब से निकालना चाहा। समामा, उसे पूरी कुव्वत से झंझोड़ते हाले ने उसका नाम भी पुकारा था, जिसका खाते ख्वाह असर हुआ और समामा का बुड़बुड़ाना बंद हुआ, और साथ ही आहिस्तगी से उसने आंखें खोली थी। हाले को हमेशा इन आंखों में रौब और गुस्सा देखने की आदत थी, और अब इन आंखों में आंसू हाले को बहुत बुरे लग रहे थे। समामा कई लम्हे गैब दिमागी से हाले को देखता रहा। क्या हुआ, आप ठीक है ना? उसे यकटक अपनी तरफ देखते पाकर हाले सवाल किया तो समामा चौंक कर शऊर की दुनिया में आया और अपने करीब झुकी हाले की तशवीश भरी नजरों से अपनी निगाहें चुराई थी। हाँ, मैं ठीक हूँ, सो जाओ तुम। समामा ने अपने चेहरे पे हाथ फेरते मुखालिफ समत करवट ली और तन्हाई रूखे लहजे में कहा था। वो अपना आप हाले के सामने आया हो जाने पे शर्मिंदगी का शिकार हो रहा था। समामा, मैं आपकी लाइफ पार्टनर हूँ, जो भी है आप शेयर कर सकते हैं सब मुझसे। उसके कांधे पर हाथ रखते हाले जाने किस जज्बे के ज़ेरे असर बोल गई थी। उसकी बात पे समामा चौंका था। वो ठीक ही कह रही थी, मगर वो अपना आप इतनी जल्दी उस पर अयान नहीं करना चाह रहा था, इसलिए वो हाले को चुप करवाना चाहता था। जानता था वो ऐसे ही चुप नहीं करेगी। समामा गहरा सांस भरते सीधा हुआ और हाले को अपने ऊपर झुकाते एक छोटी सी शरारत कर गया था। हाले इस अचानक हुई आफत पर सुन्न ही रह गई थी। मोहतरमा, फिलहाल मैं कोई बात नहीं करना चाहता, इसलिए अगर आ, आपको अपनी खैरियत मतलूब है तो चुप करके सो जाए, वरना उसके कान में सरगोशी करते समामा ने दस्तना अपनी बात अधूरी छोड़ी थी और उसके गिर्द अपनी गिरफ्त भी ढीली की थी। उसकी अधूरी बात का मतलब समझते हाला तेजी से अपनी साइड पर आते ब्लैंकेट में छुप गई थी। उसकी फुर्तियाओं पे समामा के लबों पर भूली बिसरी मुस्कान आई थी, जिसे छुपाने की बजाय वह दोनों साइड से लैंप ऑफ करते खुद भी आंखें मूंद गया था। बदतमीज, बेशरम, बेहुदा। दूसरी तरफ हाले ने धड़कते दिल के साथ उसे दिए गए लबकात में इजाफा किया था और अपनी हमदर्दी पे खुद को जी भर के कोसा था। उस रात के बाद हाले उससे नजरें चुरा रही थी, जबकि समामा नॉर्मल था, और अपने कहे के मुताबिक शादी के तीसरे रोज ही हाले ने यूनिवर्सिटी और समामा ने पुलिस स्टेशन जाना शुरू कर दिया था। समामा बेगम असमत बेगम ने मना करने की कोशिश की थी, मगर समामा ने इन्हें राजी कर लिया था, और रहीला बेगम ने भी उसे किचन में घसीट लिया था। यूं वो आधा दिन यूनिवर्सिटी गुजारती, आधा आधा किचन में। रहीला बेगम के साथ और 8 बजे लाजमी बुक्स लेकर उस समामा साहब की सर्विस हासिल करनी होती थी। शादी से 2-3 दिन बाद समामा और सैफ साहब बकरे भी ले आए थे। अगर हाले का दिमाग ज्यादा खराब होता तो वो इन बकरों के पास आके अपने दुख सुख कर लेती थी, जो कि गेट के साथ बंधे हुए थे। आज नो जियुल हज थी और कल ईद थी। रहीला और असमत बेगम किचन का काम देख रही थी, और हाले ने कल के लिए सबके कपड़े प्रेस किए थे। सबके कपड़े उनके कमरों में पहुंचाने के बाद वो अपने और समामा के कपड़े लिए अपने कमरे में आई थी, जहां वो आज भी लैपटॉप पे जाने कौन से खजाने ढूंढ रहा था। ईद की शॉपिंग के लिए भी असमत बेगम के 10 दफा कहने पे वो उसे लेकर गया था। हाले ने इनकार करना चाहा कि अभी तो शादी हुई है और बरी के सारे कपड़े नए हैं, मगर असमत बेगम का कहना था कि ये उसकी शादी
شادی کے بعد پہلی عید ہے تو سماما کو لازمی سے شاپنگ کروانی چاہیے۔ اسے یوں لیپ ٹاپ کے ساتھ لگے دیکھ کے حالے کا دبا غصہ پھر سے دو آیا تھا۔ انجانے کیوں اس کا یہ عام سا رویہ اسے جی بھر کر کھٹک رہا تھا اور اس کا دل بھر بھر جا رہا تھا۔ کھٹکے کی آواز پہ سماما نے بس ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سے لیپ ٹاپ پہ جھک گیا تھا۔ خود کو یوں نظر انداز کیے جانے پہ حالے نے اپنا سارا غصہ کبڈ کے دروازے پر نکالا اور اسے نہایت ہرجانہ انداز میں کھولا اور کپڑے ہینگ کیے۔ آج کہاں گم ہو؟ کب سے بیٹھا تمہارا ویٹ کر رہا ہوں مگر تم ہو کہ کتابوں سمیت غائب ہو؟ وہ جو اس کی پہلی بات پہ خوش ہوئی تھی اس کی اگلی بات پہ اس کے اعصاب تنے تھے۔ آج کی آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کل عید ہے، بس اسی کی تیاریوں میں مصروف ہوں۔ اس کے خفا خفا لہجے کو محسوس کرتے سماما کے لبوں پر مسکراہٹ چمکی تھی، جب سے حالے اس کی لائف میں آئی تھی وہ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرانے پہ مجبور کر رہی تھی، اور سماما کو اپنی یہ تبدیلی اچھی لگ رہی تھی۔ پتہ نہیں کون سے شوہر ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کی تعریفوں میں قصیدے پڑھتے رہتے ہیں۔ ایک مجھے ملا ہے نمونہ، جس کا خڑوس پانی ختم نہیں ہو رہا اور پڑھائی کے علاوہ اسے کچھ سوچتا ہی نہیں ہے۔ بے مقصد الماری میں کپڑے ادھر سے ادھر کرتے وہ بڑبڑا رہی تھی۔ کچھ کہا تم نے؟ اس کا بڑبڑانا محسوس کرتے سماما نے کہا تھا، نہیں، شاید آپ کے کان بجے ہیں۔ دانت پیس کر کہتے حالے نے کبڈ کا دروازہ بند کیا اور کمرے سے نکل گئی تھی۔ کمرے سے نکل کر وہ سیدھا کچن میں آئی تھی جہاں رحیلہ بیگم اور عصمت بیگم لگی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے آگ کے ایک طرف رکھے سٹول کو کھینچ کے خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ یہ نہیں کچن میں آ ہی گئی ہوں تو کوئی ماں اور تائی کی مدد ہی کروا دوں، آ کے بیٹھ گئی مہارانی بن کے۔ رحیلہ بیگم نے یہ بات غلط وقت پہ کہی تھی۔ حالے جس کا دل پہلے ہی جل رہا تھا مزید جلا تھا۔ آپ ساس داماد ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کر کے مجھے دے دیں تاکہ مجھے اچھی طرح یاد رہے کہ مجھے کب کیا کرنا ہے، جل کے کہتے حالے تن فن کرتی کچن سے بھی نکل گئی۔ پیچھے دونوں خواتین کھڑی اس کی پشت کو حیرت سے ہی دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ باہر آئی تو اسے لانج میں سیف صاحب بیٹھے مل گئے۔ وہ ان کے ساتھ آ کر بیٹھی اور ان کے کندھے پر سر رکھ لیا۔ کیا ہوا میرے بچے کو؟ سیف صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، ہاتھ مسکرا کر پوچھا۔ ماما ہمیشہ مجھے ڈانٹتی ہی رہتی ہیں۔ اس نے منہ بسوڑتے رحیلہ بیگم کی شکایت لگائی تھی۔ اب منہ پھاڑ کے یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ آپ کے دماغ نے دماغ خراب کیا ہوا ہے۔ میں پوچھتا ہوں تمہاری ماما کو کیوں ڈانٹتی ہے وہ میری بیٹی کو؟ اب تو اس کی شادی بھی ہو گئی ہے، سیف صاحب نے مصنوعی غصے سے کہا تو وہ مسکرائی تھی۔ پھر وہ کچھ دیر بیٹھی ان کے ساتھ باتیں کرتی رہی اور سماما کے وہاں آنے پر اٹھ کے باہر بکرے کے پاس آ گئی تھی۔ سماما جو اسی کے لیے باہر آیا تھا اسے یوں اٹھ کر باہر جاتے دیکھ کے اس کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ کھا لو میرے پیارے بکرو، کھا لو، آج آخری دن ہے آزادی کا، پھر میری طرح تم لوگوں کو بھی قربان کر دیا جائے گا۔ بکروں کے آگے چارہ ڈالتے حالے نے ان سے ہمدردی کا اظہار کیا تھا، جس کے جواب میں انہوں نے میں کیا تھا۔ ارے ہاں نا، سچ میں تم لوگ قربانی کے بکرے ہو جبکہ میں قربانی کی بکری ہوں۔ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کیا جانا ہے اور مجھے ایک خڑوس کے آگے قربان کر دیا گیا ہے۔ حالے ان سے ایسی باتیں کر رہی تھی جیسے انہیں ساری باتیں سمجھ آ رہی ہوں۔ مانا میں اس خڑوس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی مگر اب ہو گئی، کیا کر سکتی ہوں؟ بدقسمتی سے اب میں ان کی بیوی ہوں۔ میں گر وہ تو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے میں ان کے تھانے کی کوئی پیشہ ورانہ مجرم ہوں۔ وہ اپنی سنانے میں مصروف تھی، اسے پتہ بھی نہ چلا کہ سماما دبے پاؤں وہاں آتے اس کے پیچھے کھڑا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ پہلے میں سمجھتی تھی کہ وہ جان بوجھ کے سڑا ہوا منہ لے کے پھرتے رہتے ہیں، مگر اب پتہ چلا ہے کہ انہوں نے تایا ابو کی موت کو ابھی تک قبول ہی نہیں کیا۔ چلو پہلے تو بات اور تھی، مگر میں اب ان کی بیوی ہوں، وہ چاہیں تو مجھ سے
शेयर करके अपने दिल का बोझ हल्का कर सकते हैं, मगर वो तो मुझे किसी खाते में लाते ही नहीं। अपनी बात के इख्तिताम पर उसने मुंह बसोड़ा था। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मैं भी क्या तुम लोगों को अपने दुखड़े सुनाने लगी हूँ। तुम चारा खाओ, आज तुम लोगों का भी आखिरी दिन है। वैसे मैं तुम लोगों को बहुत मिस करूंगी। इतने दिनों में तुम लोग मेरे अच्छे दोस्त बन गए थे। हाले ने उदासी से कहते इनके सरों पे अपने हाथ फेरे थे। क्या हो रहा है यहाँ? समामा की आवाज पे वो चौंक कर सीधी हुई थी। कहीं उसने मेरी बातें सुन तो नहीं ली। एक पल को दिल धड़का था, वो न जाने क्या क्या बकवास करती रही थी। कुछ नहीं, मैं बस इन्हें चारा डालने आई थी। अपनी बात मुकम्मल करती वो तेजी से अंदर चली गई थी। ये जो तुम लोगों की दोस्त है ना, इसका ऊपर का हिस्सा खाली है, मगर है दिल की अच्छी। उस उनके करीब झुकते सुमामा ने इन्हें राजदारी से बताया और उनके सर सहलाता खुद भी मुस्कुराता हुआ घर के अंदर चला गया था। अगला दिन मामूल के दिनों से हटकर था, क्योंकि ईद की सुबह हमेशा ही हंगामा खेज होती है। समामा और सैफ साहब तैयार होकर ईद की नमाज के लिए चले गए थे। उनके जाने के बाद खवातीन भी तैयार हो गई थी। हाले तैयार होकर बाग में चली गई थी। समामा के रवैये ने उसे अजीब दिल बर्दाश्त किया हुआ था। बेशक वो उस शादी के खिलाफ थी, मगर शादी के बाद हर मशरकी लड़की की तरह उसने भी समामा से ढेरों उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी, मगर अब उसका रवैया उसे दिल बर्दाश्त कर रहा था। वो अपनी चूड़ियों के साथ खेलती ये सब सोच रही थी कि अचानक किसी के खंगारने पर वो अपनी जगह से उछली थी। अब मेरी आवाज़ इतनी भी खौफनाक नहीं कि लोग डर जाएं। उसकी यूं उछलने पर समामा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी ये मुस्कुराहट हाले ने टेढ़ी टेढ़ी आंखों से देखी थी। नहीं, खौफनाक तो मैं हूँ जिसे देखते आपके मुंह के जाविये ही दुरुस्त नहीं रहते। उसके शिकवे पर समामा की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। अरे यहाँ तो लोग बड़ी गलत फहमियों का शिकार हैं। उसके शोख लहजे ने हाले को वर्ता हैरत में डाला था। नहीं, यही सच्चाई है। अपनी हैरत पर काबू पाते हाले ने संजीदगी से कहा और घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ जाना चाहा था। अभी तो मैंने ईद मुबारक भी नहीं कहा और तुम जा भी रही हो। उसका बाजू पकड़कर उसे रोकते समामा शिकवा के लहजे में कहा। बस करें आप, आपके असली रवैये से ज़्यादा आपका ये बनावटी रवैया ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। जब से शादी हुई है एक दफ़ा भी आपने मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की, और अब ऐसे लगावट का इजहार हो रहा है जैसे हम दोनों से ज़्यादा लविंग कपल है ही नहीं इस रोए ज़मीन पर। हाले अपना जब्त खोती चीखी। उसकी बातों पे समामा भी पल में संजीदा हुआ था। जब डैड की वफात हुई थी तो तुम इतनी छोटी भी नहीं थी। इतना तो तुम्हें याद होगा कि मैं उनसे कितना अटैच था। एवन एवन के खाने भी उनके बगैर नहीं खाता था। उनकी अचानक मौत ने मेरे हवास सलेब कर दिए थे। मेरे लिए इस बात पे यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। मैं उनका चेहरा कभी नहीं देख सकूंगा। अपने हाथ में पकड़े हाले के हाथ पे उंगलियां जमाते समामा ने होले से अपनी जात के परत उसके सामने खोलने शुरू किए थे। हाले भी सारी बातें भूले उसे सुन रही थी। इन सब सोचों ने मिलकर मुझे चिड़चिड़ा बना दिया। मैं आहिस्ता आहिस्ता आदम बाजार होने लगा। किसी बच्चे को उसके बाप के साथ हंसते मुस्कुराते देखता तो मेरे अंदर आग लग जाती। तुम्हारे साथ भी मैं इसीलिए रूड हो जाता था और मेरे अंदर सवाल जागता था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है? बाकी बच्चे भी तो अपने माँ बाप के साथ हैं, मेरे साथ मेरा बाप क्यों नहीं है? इंसान हूं ना, और इंसान बस ये याद रखता है उससे क्या छीना गया है, ये नहीं देखता बदले में कुछ दिया भी गया है। आखिर हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट चमकी थी उसके होठों पर।
اگر اللہ نے مجھ سے ڈیڈ کو چھینا تھا تو بدلے میں چچا جان کا دگنا پیار بھی دیا تھا۔ اگر چچا جان کے دل میں بھی جائیداد کا لالچ آ جاتا، وہ مجھ سے اچھا سلوک نہ کرتے تو میں نے کیا کر لینا تھا؟ ان سب باتوں کا شاید مجھے احساس نہ ہوتا اگر وہ واقعہ نہ ہوتا۔ وہ رکا تو حالے نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا، جس نے گہری سانس بھری اور دوبارہ بولنا شروع کیا تھا۔ ہمارے نکاح کے 1-2 دن بعد کی ہی بات ہے۔ میں پولیس اسٹیشن سے گھر واپس آ رہا تھا کہ میری گاڑی سے ایک عورت ٹکرا گئی۔ اس کے ساتھ 3-4 سال کا ایک بچہ بھی تھا۔ چوٹ زیادہ تو نہیں لگی تھی مگر وہ بے ہوش ہو گئی تو مجھے انہیں ہاسپٹل لے کر جانا پڑا۔ ان کا ان کی خستہ حالی کو بیان کر رہا تھا۔ میں نے کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا مگر انہوں نے میرا یونیفارم دیکھ کر مجھ سے مدد کی اپیل کی۔ ثمامہ کی تمہید کو بڑے غور سے سن رہی تھی۔ ان کی شادی کو کچھ ہی عرصہ ہوا تھا اور ایک ہی بیٹا تھا۔ شوہر کی وفات ایک ایکسیڈنٹ میں ہو گئی تھی۔ شوہر کی جائیداد کافی تھی جسے ہتھیانے کے لیے وہ لوگ اس کی اور اس کے بیٹے کی جان کے پیچھے پڑے تھے۔ تب میں نے اپنا محاسبہ کیا اور مجھے اس بات کا ادراک ہوا کہ میں کسی قدر غلط تھا۔ اس کی آواز میں نمی گھلی تھی۔ اللہ کی اتنی نعمتوں، اتنے فضل و کرم کے بعد بھی اس سے نالا رہا، خود بھی اذیت میں رہا اور اپنے ساتھ اپنے پیاروں کو بھی اذیت میں رکھا۔ میں جانتا ہوں ماما کی خواہش کہ میں دوبارہ پہلے جیسا ہو جاؤں، دوسروں کے ساتھ گھلوں ملوں، مگر وہ کہہ نہیں پاتی تھی اور میں عمل نہیں کر پاتا تھا۔ مگر تم سے نکاح کے بعد تمہاری حرکتیں مجھے مسکرانے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ وہ مسکرایا تھا۔ کیوں، میں سرکس کی بندریاں ہوں جس کے کرتب دیکھ کر آپ کے دانت باہر نکل آتے ہیں؟ اور میں نے تو کبھی آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، ہمیشہ جلے ہوئے کیکڑا ہی بنے رہتے ہیں۔ اس کی بات پر حالے تو تپ ہی اٹھی تھی۔ تمیز سے اب تم زیادہ ہی فری نہیں ہو رہی؟ اس کی بات پہ بمشکل اپنی مسکراہٹ کو دباتے اس نے اپنے ازلی لہجے میں حالے کو سرزنش کیا۔ دیکھا آ گئے نا اپنے اصلی روپ میں؟ آپ کو بس میں ڈانٹنے کے لیے ہی نظر آتی ہوں۔ عید والے دن بھی وہی تمیز کا راگ لاپ رہے ہیں۔ اب تو مجھے اس لفظ پلیز سے ہی نفرت ہو گئی ہے۔ حالے کے دانت پیس کر کہنے پر ثمامہ اس دفعہ اپنے قہقہے کو روک نہ سکا۔ حالے نے حیرت سے اسے ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ بس تمہارے یہی ایکسپریشن دیکھنے کے لیے تمہیں جان بوجھ کر چڑھاتا ہوں۔ ثمامہ نے ہولے سے اس کی ناک دبائی تھی۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے تم سے طوفانی قسم کا عشق ہو گیا ہے ان چند دنوں میں، ہاں، مگر میں تمہاری طرف اٹریکٹ ضرور ہو رہا ہوں، مگر اس اٹریکشن کے عشق میں بدلنے کے آثار پورے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جب لڑکی پیاری ہونے کے ساتھ ساتھ شرارتی بھی ہو تو پھر محبت نہیں، عشق ہی ہوا کرتا ہے۔ ثمامہ کے مسکرا کر کہنے پہ حالے نے شرما کر نظریں جھکائی تھی۔ اس کا ہاتھ وہ ثمامہ کے ہاتھ میں تھا۔ خیر، تم بھی پہلے مجھ سے شادی کرنے پر راضی نہیں تھی، مگر اب میری توجہ کی خواہ ہو خیریت؟ اس کی جھکی نظروں کو اپنی نظروں کے حرس میں لیتے ثمامہ نے سوال کیا تھا۔ بس آپ کے غصے اور کھڑوس پن کی وجہ سے آپ سے بھاگتی تھی، ورنہ میں بھی اندر سے مشرق کی لڑکی ہوں جو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے شوہر سے امیدیں وابستہ کر لیتی ہے اور اس کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے۔ اس کے دھیمے سے کہنے پر ثمامہ کتنے ہی لمحے اسے دیکھتا ہی رہا تھا۔ چلو چھوڑو ان باتوں کو، آج عید قربان ہے، آج سب جانور قربان کریں گے، جبکہ میں آج کے دن اپنا فضول کا غصہ، انا، ضد سب قربان کرتا ہوں۔ عید مبارک۔ اپنے پسندیدہ سفید پھولوں کے پودے سے ایک پھول توڑتے اس کی طرف بڑھایا تھا۔ آپ تو اپنی چیزیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے؟ حالے نے ایک ابرو اچکاتے پوچھا تھا۔ جب زندگی شیئر کر لی ہے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ ثمامہ کے جواب نے اسے مسکرانے پر مجبور کیا تھا۔ اگر یہ بات ہے تو میں بھی وعدہ کرتی ہوں، اپنے سارے آلسی پن، سستی اور کام چوری کو قربان کرتی ہوں۔ آپ کے سارے کام اور ماما کے سارے دیے کام خوش دلی سے
करूँगी, खैर मुबारक। हाले ने उसके हाथ से फूल पकड़ते उसी के अंदाज में कहा तो सुमामा हंस दिया था। अच्छा चलो अब अंदर, चाचा जान इंतज़ार कर रहे होंगे तुम्हारे दोस्तों को कुर्बान करने के लिए, कसाई को भी लाना है। जब सब कुछ क्लियर हो गया तो सुमामा ने कहते हुए अपने कदम आगे बढ़ाए और हाले भी उसके हम कदम हुई थी। वो यूं ही बातें करते वहाँ आए तो घर के बाकी तीनों नफूस ने इन्हें हैरत से देखा था, क्योंकि शादी के बाद से आज वो पहली बार नॉर्मल कपल की तरह दिखे थे, इसलिए घर वालों को हैरान होना बनता था। खैर है, आज ये मशरिक और मगरिब इकट्ठे कैसे? सवाल पूछने वाली असमत बेगम थी। इन दोनों ने जवाब देने की बजाय एक दूसरे को देखा और हंस पड़े थे। सुमामा को हंसते देख के इन तीनों की हैरत में इजाफा हुआ था, क्योंकि बामुश्किल मुस्कुराने वाला बंदा आज हंस रहा था, मगर सबको ये तब्दीली बहुत अच्छी लगी थी। तीनों ने दिल ही दिल में माशाल्लाह कहा था, जबकि उनके चेहरों पर हैरत और खुशी देखते सुमामा का दिल सरशार हुआ था, और साथ ही उसे अफसोस भी हुआ कि उसने एवी अपनी बेबुनियाद सोचों की वजह इन सब चेहरों को इस खुशी से महरूम रखा। मगर उसने दिल ही दिल में मुसम इरादा बांधा कि वो अपने अब तक के रवैये का अजाला इन्हें हर खुशी देख कर करेगा, और इन सब के लिए सबसे बड़ी खुशी तो अपने बच्चों की खुशी थी। ये दुनिया है, यहाँ किसी की भी ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं है। हर कोई अपनी अपनी जगह अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है, इसलिए हमें चाहिए कि अपने अपने हिस्से की जंग लड़ें, ना कि हर बात का इल्ज़ाम किस्मत पर डालकर उसे कोसते रहे, क्योंकि अगर अल्लाह कुछ लेता है तो बदले में कुछ देता भी है। अब ये इंसान पे मुक़स्सर करते हैं कि वो इस बदले को पहचानता है या बस नाशुक्री ही करता है।